Good morning, students. So, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസിലെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ അനദർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. Now we are going to discuss how can we multiply two fractions. Okay. Multiplication of two fractions is equal to product of numerators divided by product of denominators. That is, if you are given two fractions, you have to multiply the numerators together divided by the denominators. That is the product of denominators. Okay. You have to multiply the numerators divided by the product of denominators. See, for example, 1 by 2 into 1 by 7. So how can you write it? 1 by 2 into 1 by 7. You can write it as 1 into 1 divided by 2 into 7. That is how you find the product. That is, multiply the numerators first, 1 into 1 divided by the product of denominators, that is 2 into 7. So that is equal to 1 by 14. Another case, you have 1 by 7 into 1 by 2. Here I had just reversed the order only. Okay. നമ്മളോട് ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. So 1 by 7 into 1 by 2, that is 1 into 1 by 7 into 2, that is equal to 1 by 14. Now, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താലും ബി ഇൻറ്റു എ ചെയ്താലും സെയിം ആണ് ഫോർ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ. നൗ എക്സസൈസ് 2.3യിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 by 4 ഓഫ് 1 by 4, ബി 3 by 5, സി 4 by 3. സോ 1 by 4 ഓഫ് 1 by 4 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. 1 by 4 ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു 1 by 4 into 1 by 4. That is, first we multiply the numerators together. 1 into 1 divided by 4 into 4, that is equal to 16. So 1 by 16. Now 1 by 4 into 3 by 5. That is 1 into 3 is 3 divided by 4 into 5. That is equal to 20. So 3 by 20. Now you have 1 by 4 into 4 by 3. 1 into 4 divided by 4 into 3. 1 into 4 is equal to 4 by 4 into 3 is equal to 12. 4 by 12. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 by 12നെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫോമിൽ you have to write it in the very lowest form. Okay. So we can cut these numbers, that is for multiples of 4. 12 is also a multiple of 4. So here 1 time and here 3 times. 4ൽ 4 1 time, 12ൽ 4 3 times. So 1 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും അത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we have to write it in the lowest form. Okay. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ടു ലോവസ്റ്റ് ഫോം, അത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് 2 by 3 into 2, 2 by 3. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 by 3 into ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ്, മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ 2 by 3 into 3 into 2 is equal to 6. 6 plus 2 is 8. 8 by 3. So 2 by 3 into 8 by 3. Now you do the multiplication, that is 2 into 8 divided by 3 into 3. 2 into 8 is equal to 16 divided by 3 into 3 is 9. So as this is a mixed number, you also write this as a mixed fraction. It is 16 by 9. While we are dividing these two numbers, you get 1 as the quotient and 7 as the remainder and 9 as the divisor. So 1 7 by 9. Now your second question of that is 2 by 7 into 7 by 9. See here you have 7 here and 7 here. So you can simply delete these two. You can cut these two. Okay. Then the remaining will be 2 by 9. അങ്ങനെയും എഴുതാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 into 7 14 by 7 into 9 63. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് ഫോം 2 by 9 ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ 7ഉം ഈ 7ഉം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കേസിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 1 by 4 into 4 by 3 ആകുമ്പോൾ ഈ 4നെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 1 by 3 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ. കാരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളതും ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7 7 ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 2 by 9 എന്ന് എഴുതാം.
ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/3 എന്ന് എഴുതാം. ഇനിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ. ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. Now you have the third question is 3/8 into 6/4. So 6 into 3 is 9 divided by 8 into 6 into 3 is equal to 18 by 8 into 4 is equal to 32 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 18/32 എന്ന് കിട്ടും. അതിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 9/16 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. 6 4ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ. 6ഉം 4ഉം 6 2ൽ 3 ടൈംസും 4 2ൽ 2 ടൈംസും ആണ്. സോ ഇവിടെ 3/2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ 3 into 3 9 divided by 2 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Next question is 9/5 into 3/5. That's 9 into 3 is 27 divided by 25. ഓക്കെ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പേജ് നമ്പർ 42 1 2 3 4 നമ്മൾ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഇനി അതിനകത്തുള്ള 5th 6th 7th നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Now next question അതിലെ third question ആണ് multiply the following fractions. That is നമ്മളൊരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ. 2/5 into 5 1/4. സോ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് നമ്പർ into mixed improper fraction at first. Okay, so 2/5 into 5 1/4 is equal to 2/5 into 5 into 4 is 20 20 plus 1 21/4. So 2/5 into 21/4. See, so you can cancel 2 here and 4 here, then you will be having here 21/2, right? 21 by here 2 and this 4 നമ്മൾ ഇവിടെ cancel ചെയ്യുന്നു. So ഇവിടെ balance 2. So 21/5 into 2, that is 10. That the remaining will be 21 divided by 10. That is equal to 2 1/10. നമുക്ക് എഴുതാം 21/10. That is 2 1/10. അതിനെ നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ. Then next question is 6 2/5 into 7/9. That is 6 into 5 is 30. 30 plus 2 32/5 into 7/9. So you have 32/5 into 7/9. So there is no common numbers that we can cancel them, right? So 32 into 7 is 224 divided by 9 into 5 is equal to 45. So while performing the division, you get 4 as the quotient, 44 as the remainder, and 45 is the divisor. So 444/45. That will be your answer. Okay. The third question is 3/2 into 5 1/3. So first you have to convert this into improper number. Okay, improper fraction. So 3/2 into 5 into 3 is 15. 15 plus 1 is 16/3. So 3/2 into 16/3. So here you have one 3 and another 3. So you can simply cancel them together. Then you have 16/2, that is equal to 8. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഇവിടെയും 3 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3 into 3 9 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും 3 ഡിനോമിനേറ്ററിലുമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിംപ്ലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ 16/2 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ദാറ്റ് ഇസ് 16/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് 8, റൈറ്റ്? സോ ദെൻ അതിനകത്തുള്ള fourth question is 5/6 into 2 3/7. So that is 5/6 into 7 into 2 is 14. 14 plus 3 is 17/7. So 5/6 into 17/7 is equal to 17 into 5 ചെയ്യുന്നു 85 divided by 7 into 6. We are performing 7 into 6, that is 42. So 85/42. While performing the division, you get the answer as 2 1/42, right? So this is your third question. Third question 1 2 3 4 ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now homework ആയിട്ട് 5th 6th and 7th 5th 6th 7th of third question ചെയ്യാം. Now അതിനകത്തുള്ള അതിന് മുൻപായിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോ see here, the value of product of two proper fractions is smaller than each of the two fractions. That is, if you are having two proper fractions, that is numerator 2 is less than its denominator 3. So while you are multiplying two proper fractions, the answer you obtained will be always less than each of the fractions. Okay.
So you are having two proper fractions, a 2 by 3 into 4 by 5. While performing the multiplication, you get 4 into 2 is 8 divided by 5 into 3, 15. So 8 by 15. Now this 8 by 15 is less than 2 by 3 and it is less than 4 by 5. Okay. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും ആ ഓരോ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇസ് greater than each of the two fractions. That is, if you are multiplying two improper fraction, the answer you obtained will be always greater than each of the two fractions. Okay, 35 by 6 is greater than 7 by 3 and it is greater than 5 by 2. Okay, അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. Okay, now fourth question, which is greater. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 by 7 of 3 by 4 or 3 by 5 or 5 by 8. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്, പേജ് നമ്പർ 42. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് 2 by 7 ഓഫ് 3 by 4 ആണോ 3 by 5 ഓഫ് 5 by 8 ആണോ വലുത് എന്ന് കാണണ്ടേ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 by 7 ഓഫ് 3 by 4 കാണുക, 3 by 5 ഓഫ് 5 by 8 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2 by 7 into 3 by 4, 3 into 6, 2 is 6 by 28. അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 by 14. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ 2നെയും 4നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ 2 വരും. സോ 3 by 14 ആവും. ഏതാ നമുക്ക് സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്യാം. സോ 3 by 5 into 5 by 8 ആകുമ്പോൾ 5ഉം 5ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആൻസർ ഇസ് 3 by 8, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇതും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ആൻസറാണ് ഒന്ന് 3 by 14ഉം ഒരെണ്ണം 3 by 8ഉം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 by 14നെയും 3 by 8നെയും ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കണം. അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 by 14ൻ്റെയും 3 by 8ൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 14ൻ്റെയും 8ൻ്റെയും LCM കാണണം. See, LCM of 8, 14 is 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 7 is 56 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. So LCM of 8, 14 is 56. അപ്പോൾ 3 by 14നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് 56 ആക്കണം. സോ 14ൽ എന്ത് ചെയ്താലാണ് 56 ആകുക എന്ന് നോക്കുക. 14 into 4 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. So 3 into 4 divided by 14 into 4. That is 4 into 3 is 12 divided by 14 into 4 is 56. അപ്പോൾ 12 by 56 ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 by 14നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സിമിലർലി 3 by 8നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 8നെ നമുക്ക് 56 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 8 into 7 ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 3 by 8നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 3 into 7 by 8 into 7. ന്യൂമറേറ്ററിനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ 21 by 56. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. 12 by 56ഉം 21 by 56ഉം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് 21 by 56ൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരിക്കും വലുത്. സോ 21 by 56 is greater than 12 by 56. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? 12 by 56 less than 21 by 56. അപ്പോൾ ഈ 21 by 56 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏതാണ്? 3 by 8 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 by 8 ആയിരിക്കും ഇതിൽ വലുത്. 3 by 8 നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ? 3 by 5 of 5 by 8. സോ 3 by 5 of 5 by 8 is greater. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ആ ആൻസേഴ്സിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് LCM കണ്ടിട്ട് ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പേജ് നമ്പർ 42ലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തേതാണിത്. രണ്ടാമത്തത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. Sushant reads 1/3 part of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 2 1/5 hours? Okay. അപ്പോൾ തന്നത് ആദ്യം എഴുതുക. That is given in 1 hour he read 1/3 part. So we have to find how much will he read in 2 1/5 hours. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുക. 1 മണിക്കൂറിൽ 1/3 പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ 2 1/5 ഹവേഴ്സിൽ എത്രയായിരിക്കും? 2 1/5 into 1/3 അത്രയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. 5 into 2 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 by 5 into 1/3. So 11 into 1 is 11 by 5 into 3 is 15. So 11 by 15. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യന്, Salil plants 4 saplings in a row in her garden.
The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and last saplings. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം. ഈ ഒരു ലൈൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാപ്ലിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സാപ്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 3/4 മീറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ സാപ്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും? 1 2 3 അല്ലേ? 3 അല്ലേ? ഇത് ഇത്രയും വലുതല്ല കേട്ടോ. ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഈ ചെടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്, ആദ്യത്തതും അവസാനത്തതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ 3/4 മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തമ്മിൽ 3/4. ഇനി ഇതും തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഈ 3/4 പിന്നെ ഈ 3/4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ 3/4 ഈ 3/4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 4 സാപ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻറ്റ് സാപ്ലിങ്സ് ഇസ് 3/4 മീറ്റർ. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾ 3/4 + 3/4 + 3/4 ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, 3 ഗ്യാപ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സാപ്ലിംഗ് ഇസ് 3/4 × 3, അല്ലെങ്കിൽ 3/4 + 3/4 + 3/4 ചെയ്യണം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 × 3/4 ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ 3/4 × 3 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 3 × 3 ഇസ് 9/4 മീറ്റർ. അപ്പോൾ 9/4 മീറ്ററിന് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 1/4 മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. റൈറ്റ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനകത്തുള്ള 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ 42 ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് 3/4 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 16 കിലോമീറ്റർ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3/4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ കാർ യൂസിങ് 1 ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ 16 കിലോമീറ്റർ 1 ലിറ്ററിൽ. അപ്പോൾ 3/4 ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 3/4 × 16. 1 ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് 16 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ 3/4 ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 3/4 × 16. 1 ലിറ്റർ തന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 3 എണ്ണം കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് × 3 ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റ്. അതുപോലെ 3/4 × 16. 1 ലിറ്ററിൽ 16 ആണ്. അപ്പോൾ 3/4 ആകുമ്പോൾ 3/4 × 16. ഇനി ഈ 3/4നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 4 × 2 8, 8 + 3 11/4 × 16. ഇനി 11 × 16 നമ്മൾ ചെയ്യാം /4. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 16നെയും ഈ 4നെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. സോ 11 × 4 is 44. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 44 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തേത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ. ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ടു ഡിവൈഡ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ, multiply that whole number by the reciprocal of that fraction. Okay, അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഹോൾ നമ്പർ. സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഹോൾ നമ്പർ ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെയും ഫ്രാക്ഷനെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ കാണണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്? 1/7. 7 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. 7നെ 1/7. ഇനി 1/7 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ 7 ആയിരിക്കും. ഇനി 2/3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും? 3/2. ഇതിനെ നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതാം. ഇപ്പം 1/7 ആണ് 7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. കാരണം 7/1 ആണ്. നമ്മളൊരു ഹോൾ നമ്പർ 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് 7/1 ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1/7. ഇവിടെ പറഞ്ഞു 2/3 ആണെങ്കിൽ 2/3യെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക 3/2. സോ അങ്ങനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ കാണുക. പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന നമ്പറും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും.
So we can define the reciprocal of a number as the non-zero numbers whose product with each other is 1 are called the reciprocals of each other. So here 7 into 1 by 7 is equal to 1. 2 by 3 into 3 by 2 is equal to 1. So the given number multiplied with its reciprocal give you the answer as 1. Gives the answer as 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചെഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് റെസിപ്രോക്കൽ. ഒരു ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാണാം. 7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/7 ആണ്. 2/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 3/2 ആണ്. അതുപോലെ ഇനി 1/7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് 7. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്രോക്കലും തന്നിട്ടുള്ള ആ നമ്പറും ഒരു നമ്പർ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. 5/9ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 9/5. 1/9ന്റെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്നു 9/1. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 9 എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? 1/9ന്റെ 9/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9. 2/7 തിരിച്ചെഴുതിയാൽ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിന് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും എഴുതുക. അതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. So first question is 7 divided by 2/5. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഡിവിഷനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 7 ഇൻറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5/2 ആയിട്ട് എഴുതണം. ഈ 2/5നെ 5/2 ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വരിക? 7 into 5/2, that is 7 into reciprocal of 2/5. 2/5 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതാണ് 5/2. സോ 7 into 5/2. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. 7 into 5 is 35 divided by 2. സോ 35/2 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാണണം. അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. 6 divided by 4/7. അപ്പോൾ 6 ഇൻറ്റു എന്തെഴുതാം? 7/4 ആയിട്ട് എഴുതാം. 6 ഇൻറ്റു 7/4 ദാറ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 7 ഇൻറ്റു 3 21 divided by 2. ഓക്കെ, ഇനി 2 divided by 8/9 ആണെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു 9/8 ആയിട്ട് എഴുതാം. 8/9ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 9/8. ഇനി ഈ 8നെയും 2നെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആയിരിക്കും. സോ 9/4. ഓക്കെ, ഇനി 4 divided by 2 2/5. സോ 4 divided by 2 2/5 ആകുമ്പോൾ 4 divided by ആദ്യം ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് 5 into 2 10, 10 plus 2 12/5. 4 divided by 12/5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. 4 into ഈ 12/5ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുന്നു 5/12. 4ഉം 12ഉം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആയിരിക്കും അല്ലെ? 4 into 3 അല്ലെ 12. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 5/3. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ. ഒരു ഹോൾ നമ്പറും പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ 46ലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് വരും. 1 2 3 4 5 6 അതിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അത് 6 നിങ്ങളൊന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ കാണണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സസൈസ് 2.4ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ക്ലാസിഫൈ ദ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഇൻടു പ്രോപ്പർ, ഇംപ്രോപ്പർ ആൻഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 3/7. 3/7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താ? ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും എഴുതുന്നതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3/7നെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്നു 7/3.
ഇപ്പൊ 7/3 എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാ നോക്കുക. ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതല്ലേ, ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇനി 5/8 ആണ്. 5/8നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 8/5 ആണ്. ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വലുത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്. ഇനി 9/7നെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ 7/9 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ 7 ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ അതെന്താണ്, പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ. നാലാമത്തെ 6/5 ആണ്. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5/6 ആവും. അവിടെയും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും, സോ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇനി 12/7 ആണെങ്കിൽ അതിന് 7/12 ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുന്നത്. അത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇനി 6th 1/8 ആണ്. 1/8ന് എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ആകുമ്പോൾ 8/1 ആണ് വരിക അല്ലെ. 8/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾ നമ്പർ. ഇനി 1/11നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി 11. അപ്പോൾ 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ എ ഹോൾ നമ്പർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സസൈസ് 2.4 സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ആദ്യം ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ. ഇപ്പൊ a ഡിവൈഡഡ് ബൈ c/d അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലാണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ a/b ഡിവൈഡഡ് ബൈ c അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 3/4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്രാക്ഷനെ അല്ല നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ കാണേണ്ടത്. ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ എന്താണോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3/4ന് അതുപോലെ എഴുതി. എന്നിട്ട് ഡിവിഷനിന് നമ്മൾ മാറ്റി ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതി. 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 1/3 അല്ലേ. 3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/3 ആണ്. കാരണം 3/1 ആണ്. 3 is equal to 3/1 ആണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, 1/3. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 3 × 1 is 3/4 × 3 12 വരും. അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ 3യും 3യും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 1/4. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസൈസ് 2.4ലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തേത് 7/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇപ്പം എന്ത് എഴുതാം, 7/3 × 1/2. ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 2വിനെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഇതാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എപ്പോഴും 1/2 ആ രീതിയിൽ വരും, 1/2. സോ 7 × 1 7/3 × 6. സോ 7/6 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഇനി 4/9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. 4/9 × 5നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, റെസിപ്രോക്കൽ കാണുന്നു 1/5. So 4 × 1 is 4/9 × 5 is 45. So 4/45. ഇനി അതിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 6/13 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7. അപ്പോൾ 6/13നെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7നെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതും, ഇൻറ്റു 7ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/7. അപ്പോൾ 6 × 1/13 × 7 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 6/91 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഇനി 4/1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 is equal to 4 × 3 12. 12 plus 1 is 13/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 13/3 × 1/3 ആയിട്ട് എഴുതും. 13/3 × 1/3 ആണ് 13/9. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പർ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഇവിടെ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/4 ആണ്. അപ്പൊ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/4 എന്ന് വരുമ്പോൾ 3 × 4/3 ആണ് വരിക. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ a × b is equal to b × a പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് a/b is equal ഇപ്പോൾ a ഡിവൈഡഡ് ബൈ b is not equal to b ഡിവൈഡഡ് ബൈ a. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ഒരിക്കലും ഓർഡർ മാറിയാൽ ഡിവിഷന്റെ റിസൾട്ട് ഒരിക്കലും സെയിം ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ അനദർ ഫ്രാക്ഷൻ. അതായത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6/5. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാണുക ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 1/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6/5 ആണെങ്കിൽ 1/3 × 5/6. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് വരും, 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. സി അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് 2.4ലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് 2/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2. സോ 2/5 × എന്തായിരിക്കും, 2 ആയിരിക്കും. 1/2 എന്നുള്ളതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ്, 2 ആണ്. 2/5 × 2 ദാറ്റ് ഇസ് 2 × 2 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 4/9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2/3 ആണെങ്കിൽ 4/9 അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ ഇതിൽ ഇൻറ്റു എഴുതി ഈ 2/3യുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള 3/2. 4നെയും 2നെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അവിടെ 2 ആയിരിക്കും. 3നെയും 9നെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആയിരിക്കും. സോ 2/3 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ 3യും 9ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആണ്, ഇവിടെ പിന്നെ 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 4ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 2, അപ്പോൾ 2/3. ഈ 3/7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8/7 ആണെങ്കിൽ 3/7 ഇൻറ്റു 7/8 ആയിരിക്കും. 7ഉം 7ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 3/8. റിസൾട്ട് അതായിരിക്കും. അതിൽ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 1/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 2/3. അപ്പോൾ 5 into 3 15 plus 1 16/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 into 1 3 plus 2 5/3. ആദ്യം ഈ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ 16/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5/3. അതിനുശേഷം 16/5 ഇൻറ്റു എന്താവും 3/5 ആവും. 16 into 3 48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 46-ലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 1 2 3 4 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 5ഉം 6ഉം ആണ് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ 1 2 3 and 7 അത് 4 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 4 5 6 and 8 അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം എത്രയാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്? 3 തരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും വരുന്നു, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ, പിന്നെ 2 ഫ്രാക്ഷൻസും, അങ്ങനെ 3 കേസാണ്. ഇപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 2 ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം ആ ഡിവിഷന് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് 2ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കാണുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 2 ഫ്രാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. 3/4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആണെങ്കിൽ 3/4 ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഇൻറ്റു എഴുതിയിട്ട് 3നെ 1/3 എഴുതുക. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/4 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഇൻറ്റു 4/3 ആയിരിക്കും അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിവിഷന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോവാതെ നോക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ മാറി. ഇനി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഡെസിമൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ